Happy morning. Good morning to everybody. Happy and healthy morning. அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த காலை வணக்கம். Narayan sir, happy morning. Very good. Gopinath brother, vanakkam. Joshua brother, vanakkam. Chitranjan, vanakkam. Happy morning. So hope all doing well. Vanakkam, vanakkam. Right. So just a minute of prayer, and today we will be doing a balance training. This balance training is to focus on your ankle, knee and hip joint, which will be from easy to complex. One exercise easy appdi, complex appdi, advanced appdi panna mudiyum. Easy to complex nu ena sonna easy na like first easy panna mudiyum, adukapra adutha second set la vera mari, third set la vera mari appadra mari konjam or second and third set konjam intensive பண்ற மாதிரி வெச்சுப்போம். So this is going to challenge your balance, especially ankle, hip, knee joint வந்து அதிகமா focus ஆகும். And of course this is called proprioceptive training அப்படினு சொல்றாங்க. ரொம்ப சூப்பரான எக்சர்சைஸ். கேர்ஃபுல்லா ரொம்ப ஜென்டலா வாட்ச் பண்ணீங்க அப்படினா you will be able to understand the secret of regaining your equilibrium or balance, or you are trying to maintain the equilibrium. There is something very very simple. Body mind balance can be trained through exercise. So that's a concept today. So we are going to do that, and we'll start with the prayer. Thank you body, thank you surroundings, thank you Guru, thank you God. நமது உடலுக்கு நன்றி, இந்த அருமையான சுற்றுச்சூழல், இந்த சூழ்நிலைக்கு ரொம்ப நன்றி. எனது ஆசான்களுக்கு நன்றி, கடவுளுக்கு நன்றி. Yes, starting with the gratitude of saying thank you is a great one that we can do always, and to God especially you cannot ask him, he will definitely give you whatever that is required to you. And if you just thank you, your body secretes unlimited enzymes, which is good for your body actually, where your mind becomes more happy. That way you can start it actually. Alright, so to start with we'll have a prayer we have done. So koncham இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா on the spot ஒரு 5 exercise பண்ண போறோம். Before we start the exercise start பண்ணா 5 warm up exercise பண்ண போறோம். If you're not done jogging, walking, it's fine. Now we are going to do 5 different exercises. The first one is about on the spot slow jog mari. Okay, just you can do for 30 seconds on the spot jog or on the spot walking. In case unga jog panna mudiyadhu, kaal valikum kashtam irukkum, we'll go for on the spot walking or jogging. 30 seconds. I will have the watch so that it will be nice for you to guide you on the process. Okay. Dog, happy morning dog. Welcome. Asif brother, welcome. Okay. Now it's going to be leg extension on the spot la konjam gentla. Second exercise, leg extension in the front. 30 seconds ke ellame 30 seconds of each gentla pannunga. It's for a warm up, and we do a stretch after that. Vidhu ma'am, happy morning, welcome. Gentla pannu, romba fast ah pannana neenga parunga. Jump பண்ணி but இந்த இது வந்து leg extension fast ah பண்றது. இதுலயே நான் modified ah பண்றேன். Okay, now back kick, after back kick, after 30 seconds back kick, slow.
You can do like இங்க பாருங்க back kick back kick மடக்கி நீட்டுறது மடக்கி ஜென்டலா அப்படி பண்ணலாம் ஃபாஸ்டா இப்படி பண்ணினா 30 செகண்ட்ஸ் பண்ணா உங்களுக்கு டஃப்பா இருக்கும் ஐ மீன் யூ மே கெட் ஏன்னா வார்ம் பண்ணாம திடீர்னு பண்ணும்போது இருக்கும் ரைட் லெஃப்ட் ஒரு ஹாப் பண்ணி பேக் கிக் that's the third exercise now next one is hugs 1 2 ரொம்ப ஸ்லோவா பண்ணோம் இல்லனா ஹக் பண்ணி விடுவீங்க செல்வ சார் happy morning welcome செல்வ சார் missing you sometimes in the middle evening பண்ணிடுறீங்களா are you doing that in the evening okay let's run so that ஹக் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு தமிழ் வணக்கம் happy morning last one this is the fourth one now the fifth one is like hugging pull back 1 2 1 2 continuous 30 seconds ke straight up pull panna poringa careful last 10 seconds okay so 5 exercise for a warm up ke adu especially on ankle mutti thigh ella vela seirkaga one is running on the spot two is leg extension gentler third one is the leg kick back fourth one is hugging the fifth one is pull the ankle back so that the thigh backs for the front thigh stretch okay right or walk this is to stimulate your cardiorespiratory system dog happy morning dog welcome dog செல்வ பிரதர் செல்வ சார் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களா வேறு ஏதாவது பண்ணும்போது ராஜேஷ் பிரதர் வணக்கம் ஹாப்பி மார்னிங் யுவராஜ் குட் மார்னிங் தம்பி யூ ஆர் தேர் எஸ் டாக் ஹாப்பி மார்னிங் டாக் okay one more set of the warm up one more set 30 second on the spot 30 second on the spot second exercise leg extension மூணாவது leg kick back நாலாவது hug அஞ்சாவது leg பின்னாடி hold பண்றது so that you get a proper warm up so that you can start back actually right Seema ma'am good morning long time missing you எங்க போறீங்க ஆளை காணோம் நம்மள பார்த்து on the spot start பண்ணலாமா it is exactly 2.5 minutes of warm up பண்ணிட்டு stretch பண்ண போறோம் shall we start ready 30 seconds பண்ணா போதும் இல்ல 1 minute பண்ண முடியும் அப்படினா 1 minute பண்ணலாம் but just to start with the basic warm up பண்றதுனால ready go 2 gently enjoy so today's balance you can do forward backward nothing wrong அத நான் ரொம்ப ஸ்லோவா ஜென்ட்லா பண்றேன் ஏன்னா ankle நல்லா வார்ம் பண்ணலனா கஷ்டமாயிடும் இன்னைக்கு series of exercises for that actually ankle நல்லா work பண்ண போறேன் இன்னைக்கு so get ready with your mind so that your ankle is going to be stressed I would use this word stress. What is a stress? A stress is a basic condition where then your mind and body will see a situation of which is not being trained or which is not slightly comfortable. Sometimes slightly stress okay எடுத்துக்க முடியும் கொஞ்சம் அதிகமாக புஷ் பண்ணும்போது the stress becomes more thereby fatigue வர ஆரம்பிக்கும் and ட்ரைனிங்ல ஸ்ட்ரெஸ் வராமல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியாது ஸ்ட்ரெஸ் வரணும் அது ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஆகக்கூடாது ஸ்ட்ரெஸ் வரும் ரெக்கவர் ஆகும் அதான் பேசிக் ட்ரைனிங் மெத்தடாலஜி now it's backward leg extension sorry நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செகண்ட்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஜாகிங் forward now it's forward leg extension we'll go backwards because already jog நிறைய பண்ணதுனால back kick ham kick மாதிரி butt kick மாதிரி but gentle பண்ணனும் ankle foot வேகமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் so knee warm up ஆயிடும் so 30 seconds 5 exercise choose பண்ணிருக்கோம் இன்னைக்கு to warm yourself on the spot or moving in this place wherever you have
Hugs in the front next. Hugs. Fourth exercise. Hug na konjam mudinja hug pannum. I'll keep this timer so that it will be easy for me to hug. ஜென்டலா பண்ணுங்க. இல்லைன்னா நின்றுட்டு நீங்கள் நின்றுட்டும் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. இல்லைன்னா ஏதாவது நீங்கள் சாஞ்சிட்டு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் லீன் ஆன் சம்திங், தட் வே யூ கேன் டூ த சேம். சாஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேலன்ஸ் கிடைக்கும். ஒருவேளை பேலன்ஸ் மிஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு. The last one is pull and then kick back. You are holding it and then stretching your front thigh. Last one, maybe ஒரு 20 repetitions நீங்கள் ரைட் லெஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட அந்த 30 seconds வந்துடும். Body straight-ஆ வச்சிருக்கேன். I'm not bending forward. Yeah. So ankle hip mobility வந்துரும். Okay. I hope you have got warmed up. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. கொஞ்சம் ankle-உடைய rotations warmed up ஆயிட்டா. So please do your ankle rotation. I hope you got warmed up. Warm up is about two different activities that you generally have to perform. One is to stretch and move the joint actually. When you stretch, automatically joint get moved. So stretch and moving the joint is one segment, and increasing your cardiorespiratory system is another segment. If you do both together in a required amount, we call this as a warm up. Warm up அப்படின்றது உங்களுடைய மூட்டுகளையும் உங்களுடைய தசைநார்களையும் உங்களுடைய வேலை செய்ய கொடுக்குறது, அது மூவ்மெண்ட் பண்ணுறது, வேலை அதை இயக்க வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கார்டியோ ரெஸ்பிரேஷன், அதாவது உங்களுடைய இருதயத்தை துடிப்பையும் உங்களோட நாடி துடிப்பையும் அதிகப்படுத்துறது. அது ஓடுறதோ நடக்கிறதோ இல்லைன்னா சூரிய நமஸ்காரம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஐ திங்க் இது ரெண்டும் வார்ம் அப். இது ரெண்டையும் பண்ணும்போது தான் நம்ம கம்ப்ளீட் வார்ம் அப்னு சொல்கிறோம். அண்ட் ஸ்பெஷலாக நம்ம எந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு தேவையான மசில்ஸையும் ஜாயிண்ட்டையும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஸ்பெசிஃபிக் வார்ம் அப். ஜென்ரல் வார்ம் அப்னு சொல்கிறது வந்து நார்மலாக பண்ண சொன்னது. அதுக்கப்புறம் எந்த மசில், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பர் பாடினா புஷ்அப்ஸு, லோவர் பாடினா ஸ்குவாட்டு, ஓகே, ஆங்கிள் ஜாயிண்ட்டுக்கு இப்போ நிறைய பண்ணுறது, முட்டிக்கு பண்ணுறதுனாலே நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹிப்புக்கு ரைட் லெஃப்ட் பண்ணிக்கலாமா, ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் பண்ணிட்டோம், சைட் டு சைடு கொஞ்சம். ஓகே, ஆங்கிளில் சைட் வேர்டில் இருக்கிற வாக் லைட்டாக, ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி, சைட் வேர்ட் வாக் மாதிரி. ஸோ lateral foot of the ankle நடக்கிறீங்க. You are walking on the lateral, the side இருக்குல்ல அந்த ஃபுட்டில் வாக் பண்ண போகிறீங்க. ஒரு toe walk on your toes, walk on your toes. Heel walk, walking on the heel. ஒரு வேளை இதில் ஏதாவது பெயின் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா I would suggest people to avoid it or do it very easy, gentle. Try not to do something complicated. That is a disclaimer always in the program that we do. வலி இருக்குன்னா, டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்துச்சுன்னா I would suggest you to stop it. Ask for my recommendation through the message if possible, or messenger அனுப்புங்க. Or you can just avoid the one exercise, nothing wrong. எதோ வலியாக இருக்கும் அந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் விட்டு மீதி இருக்க 5 எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமே. Okay, try to see ways to do exercise. Okay, I'm ready. I hope people are ready. Hello, ready inga? Yes, give me a note. If you say yes, we'll start exercise for the ankle. நிறைய பேருக்கு இந்த ankle sprain, அப்புறம் காலில் வந்து ஸ்வெல்லிங், வீனஸ் ரிட்டர்ன் கம்மியாக இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபெட்டிக் நிறையா இருக்குது. நான் நிறைய உட்காந்து வேலை பார்க்குற ஆள், நின்றே பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இந்த எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்க போகுது. ஸோ ஐ வுட் சஜஸ்ட் பீப்புள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணாத யாருமே இல்லை இப்போதைக்கு. யா டாக் ரெடி இது மேம் ரெடி, சூப்பர். So before we start, I would request to have a pillow. ஒரு இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் எனக்கு, பட் ஏன்னா பிகாஸ் எனக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கு போகுது ஆக்சுவலாக. ஒரு பில்லோ ஒன்று கையில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு பில்லோ தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டாண்ட் ஆன் இட். ஒரு பில்லோ, ஒரு குஷன் மாதிரி, லீனிங் பேக் குஷன், ஒரு ஃப்ளாட் குஷன் இருக்கும், அந்த மாதிரி குஷன். இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு குஷன் நான் எடுத்திருக்கேன். இதை நீங்கள் வந்து இது மேலே நிற்க போகிறீங்க. இன் சம் எக்ஸசைஸ் யூ கோயிங் டு ஸ்டாண்ட் ஆன் தட். ஸோ ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ டு ஹேவ் 1 or 2 pillows.
so that you can use right leg, left leg, mati. I hope it is clean also you're using with your legs actually. So a pillow or a cushion that you're going to have, please have it closer so that in plan on the 3 times of any exercise that you're going to do. First time it will be easy. Second, third time third time like difficulty ஏத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். Modification வேணும் நமக்கு, or some exercise I'm not going to modify. Okay, yeah. So kindly be ready with your pillow or bed sheet which is கொஞ்சம் திக்கா வர மாதிரி, இல்ல மேட் வந்து நாலா ஃபோல்ட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். But some exercise I think mat is the best way that without if there is no pillow, ஒருவேளை வித் மேம் எக்யூப்மெண்ட் எதனா வேணும்னா கேட்டிங்கல்ல, you can just fold your mat like this. ஒரு நாலா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். That's the best and easiest way. But slightly pillow இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருக்கும்ன்றது தான் ஒரு கான்செப்ட். So I have a mat, I have the pillow on the right side. Okay, so the plan goes like this. One on the floor, another one is on the mat, third one is on the pillow. Okay, இது மூணுத்தையும் நம்ம different platforms ஆ வச்சுப்போம். Okay, Karthik brother, vanakkam, happy morning, welcome. Hope the healing Buddha's activity goes well. All the best. And it's an excellent thing that you're doing. It's to reach out to more people for health. It's always good. I'm happy about it. Okay. மூணு டிஃபரன்ட் செக்மெண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன் த ஃப்ளோர்ல, ரெண்டாவது மேட்ல ஃபோல்ட் பண்ணி நான் நாலு மடி போட்டிருக்கேன், அது 4 folds, and the last one is on the pillow. Okay, yeah. Ready? Let be this positions நம்ம structure வச்சுக்கேன். You be ready with the structure like this. One is the floor, another one is the mat, the third one is your cushion. Floor mat இல்ல அப்படின்றவங்க சில பேர் என்ன, because some of them are doing in the evening பார்த்தேன், ஸோ மெசேஜ்லாம் கேட்குறாங்க. ஸோ ஒரு பெட்ஷீட் மட்டும் ஒரு நாலு ஃபோல்டப் பண்ணி ஒரு பெட்ஷீட் கொஞ்சம் இருக்குது. லாஸ்ட் ஒரு தலாணி ஒரு பில்லோ குஷன், கொஞ்சம் குஷன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ தட் ஸ்டெபிலிட்டி. பெட் கூட இருந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் பெட் இருந்துச்சுன்னா கூட பெட் போட்டுக்கலாம். ஐ திங்க் ராங். ஓகே, ரைட், we're going to start it. Excuse me, sorry. அதான் மேட் இருக்கீங்களா, உங்களுக்கு மேட் சொல்லியிருக்கேன், அதை நீங்கள் இன்டென்சிவாக பண்ணிக்கணும். ஏன் டெரஸ்க்கும் வீட்டுக்கும் நான் எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குவேன்? கமான், ஒரு ஜம்ப் பண்ணி ஒரு ஸ்ப்ரிண்ட் அடிங்க. கமான் ஜஸ்ட் ஃபார் மீ. சாரி, நான் நேற்றே சொல்லியிருந்தேன், நீங்கள் எடுத்து வந்துருப்பீங்க, ஐ நோ அபவுட் இட். ஆர் மேபி யூ கேன் யூஸ் த மேட்லேயே கூட நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணி 4 மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு நார்மல் வேரியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ். ஓகே, ஸ்டார்ட் த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ். We are going to do both the static and dynamic and all. 10 seconds, 10 repetition, 10 seconds, 10 repetition, 10 seconds, 10 repetition first. First one is a high knee. You're not touching down. Your left leg down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 seconds hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. அடுத்த கால் மாற்றிக்கிறேன். 1. I'm not touching it down. ஒருவேளை டச் பண்ணி வரனாலும் இதில் ஒரு மாடிஃபிகேஷன் வச்சுக்கிட்டீங்க. டச் பண்ணாமல் வரேன், ஹை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். அது காலில் இந்த கால் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருக்கேன். 5, 4, 3, 2, 1. Okay, 10 seconds hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's jump onto the mat. Second sign. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 seconds. 10, 9. நான் ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணல, ஐஸ் ஓப்பன் வச்சிருக்கேன். அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுறேன். 4, 3, 2, 1. சேஞ்ச் அதில் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. வயிறு உள்ள எடுத்துங்க. 9, 10. Hold it for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The third one up on the pillow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The other leg. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's the first exercise. On the floor, 10 times up and down. Static and dynamic பண்ணிருப்போம். Static and dynamic பண்ணிருப்போம். This is about the hot, humid condition. Nothing exercise does not sweats you like this. Exercise பண்ணி sweat வந்து சந்தோஷப்படலாம். Okay. So on the floor ல மேட்ல இது வந்து இது மூணும் பண்ண உடனே நான் ஒரு செட்டா வச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலா ஒரு தடவை நீங்க ஒரு செட் பண்ணி முடிச்சா மாதிரி வச்சுக்கிறேன். டைனமிக்கும் பண்ணிருக்கோம், ஸ்டாட்டிக்கும் பண்ணிருக்கோம். இப்போ செகண்ட் டைம் பண்ண போறோம். ரெண்டாவது டைம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஐஸ் க்ளோஸ்ல பண்ண போறோம் எல்லாத்தையும். we are going to do all these things eyes closed. ஒருவேளை கால் கீழே வச்சுனா பரவாயில்ல. ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய சென்சரி ஃபீட்பேக் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது. now we got warmed up. மூணு சர்ஃபேஸ்லேயே பண்ண போகிறோம். மூணுத்தில் எவ்வளோ வருது எவ்வளோ வர மாட்டேன்னு பார்ப்போம். பேலன்ஸ் லூஸ் பண்ணால் ப்ரிகாஷன் மிக முக்கியமான எச்சரிக்கை என்னென்னா, பேலன்ஸ் லூஸ் பண்ணால் காலை கீழே விடுங்க, கை கண்ணை திறந்துடுங்க. பேலன்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன்னு கீழே விழுந்துடாதீங்க. கேர்ஃபுல். ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். அண்டர்ஸ்டுடா? ரைட்? How many of you got understood about நான் சொன்ன இப்போ பாயிண்ட்? ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணிங்க. ஒரு வேளை பேலன்ஸ் லூஸ் பண்ணால் தயவு செஞ்சு கண்ணு திறந்துருங்க. ஓகே, யூ காட் அண்டர்ஸ்டுட் அபவுட் இட். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஐஸ் க்ளோஸில் பண்ணலாமா? வேணும்னா நீங்கள் ஒரு செட் பண்ணிக்கலாம். ஐ வில் கிவ் டைம். நான் இப்போவே டைம் கொடுத்துறேன். பிகாஸ் லாஸ்ட்டில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த இன்டென்சிட்டி இருக்காது தனியாக பண்ணும்போது. ஐ வில் கிவ் சம் டைம் ஃபார் த தேர்ட் செட். உங்களுக்கு அந்த ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணுற விஷயம் புரிஞ்சுச்சுன்னா போதும். Jamal brother, vanakkam, happy morning. Okay, I'm going to do the eyes closed. Yes, doc. Okay, thank you. So, yeah, thank you. Good. Eyes closed. Polama second set. Eyes closed. 1. Right leg பண்ணி left leg பண்றேன் கீழ 1. So எந்த கால் கீழ இருக்கோ அதுதான் exercise. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eyes closed. Challenge yourself. 1, 2. சித்ரவன் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல். பேலன்ஸ் லூஸ் ஆகிறவங்க சப்போர்ட் எடுத்துக்கங்க. ஒரு வால் பக்கத்தில் நின்றுக்குங்க. வயிறு உள்ளே எடுத்துக்கங்க. கான்சன்ட்ரேஷன் ஆங்கிளில் பண்ணுங்க. இட் இஸ் வெரி டஃப். when you do, நம்ம அடுத்தடுத்த லேயர் போகும்போது தான் இன்னும் வித்தியாசமாக தெரியும் உங்களுக்கு. 4, 3, 2, 1. ஜம்பிங் ஆன் டு த மேட். டைனமிக்கும் ஸ்டாட்டிக்கும் ஐஸ் க்ளோஸில் பண்ணுறேன். முடிஞ்சால் காலை வச்சுக்க. நிறைய மாடிஃபிகேஷன் காலை வச்சு பண்ணலாம். இல்லை ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணலாம். 3 seconds 4 seconds பண்ணலாம். எல்லா மாடிஃபிகேஷன். ஏதாவது டவுட்னா எனக்கு கேட்கணும். பண்ணலாமா அது வேணாலும் டக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் நோன்னு மட்டும் சொல்லிடுவேன். யா 1, 2, 3, 4, 5. பேலன்ஸ்க்கு கையை வைடராக வச்சுக்கங்க, இல்லைன்னா இடுப்பில் வச்சுக்கங்க. 6, 7, 8, 9. And hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Try to be very careful because நீங்க ரொம்ப அதிகமா சாஞ்சிட்டீங்கன்னா பத்திரம். 1, 2. eyes close பண்ணி பண்றேன். 3, 4 on the mat. 6, 7, 8, 9, 10. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. ஒருவேளை உங்களுக்கு இதுவே ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது, பண்ண முடியலன்னா நீங்கள் பில்லோவுக்கு போகக்கூடாது. டோன்ட் ஸ்ட்ரெயின் யுவர் செல்ஃப். மறுபடியும் சொல்கிறேன், இட்ஸ் அ காஷன். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு டூ இட் ஆன் த மேட் இட் செல்ஃப், மேட்லேயே நீங்கள் பயிற்சி பண்ணணும். இந்த மேட் 2 குறைச்சிக்கங்க. 3 ஃபோல்டாக மாற்றிக்கங்க. 4 ஃபோல்டு அதிகமாக திக்னஸ் அதிகமாக உங்களுக்கு மொபிலிட்டி பேலன்ஸ் கஷ்டமாக இருக்கும். பில்லோ அதுக்கு அடுத்த லெவல் நான் பண்ணணுன்றதுக்காக உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காதீங்க. அண்ட் ஐ வில் நாட் பி ரெஸ்பான்சிபிள். ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் ஆன் தட். பிரகாஷ் பிரதர் வணக்கம். ஸ்ரீவன் பிரதர் வணக்கம். ஹாப்பி மார்னிங். Suresh sir, it's a simple standing series you can do. Prakash brother, all the best for your work that you're doing. Nice, good. You started on the live program now, Patan. Very nice. Now it on the pillow. Pillow the middle நின்னுக்குங்க. For the left leg. 1. Close eyes. 2, 3, 4, 5. கீழே வைக்காம பண்றேன் நானு. காலை கீழே வச்சு பண்ணலாம். 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aha. Okay, that's a good challenge. But if it is training now, you have to do it on the mat. 1, 2,
3 4 5. மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஸ்ட்ரெயின் ஆச்சுன்னா நீங்கள் பில்லோவை அவாய்ட் பண்ணலாம். பில்லோ இஸ் வெரி அட்வான்ஸ் ஆக்சுவலாக. 5. ஓ ஐனி ஹோல்டு பண்ண முடியல. சசி பிரதர் வணக்கம். வணக்கம், ஹாப்பி மார்னிங். 5 4. ஓ can you see that right leg is challenging? Yeah. First stabilize, position yourself, close your eyes. 5 4 3 2 1. That's a difficult one, eh? How I can feel there is an ankle, foot, toe with eyes closed on the 3 platforms. Very clear instructions. If you are not okay, slightly தானே சார், சைட்லினா சாம சார். அப்போ குஷன் நல்ல நான் அந்த கொஞ்சம் சாலிட் குஷனாக கொடுத்துருக்கேன். ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணோம், காலை கீழே வைக்காம விட்டணும். சேலஞ்ச் உண்மையாக உங்களுக்கு சேலஞ்ச் பத்தலைன்னா என்கிட்ட சொல்லலாம். ரொம்ப 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 சிம்பிள் சீரியஸ் இன்னைக்கு. பட் ஆனால் இட் இஸ் கோயிங் டு பி an effective series of your ankle stability. We all know the whole body weight lies on your ankle and it decides your health factor ன்னு சொல்கிறோம். There are unlimited acupressure points getting activated when you do this. And we exactly work on today we are going to work on the forward, backwards and இது மிடில் ஹைனி பண்ணும்போது உங்கள் பாடியோட வெயிட் கரெக்டாக மிடில் உடம்பு சென்டராக இருக்கும். அடுத்த 3 ஃபார்மேட் பண்ணும்போது யூ வில் ஃபீல் இட். ஆக்சுவலாக தேர்ட் செட் பண்ணி முடிச்சிருங்க பீப்புள். தேர்ட் செட் ட்ரை வித் ஐஸ் க்ளோஸ்டு. ஃபர்ஸ்ட் செட் ஐஸ் ஓப்பனில் பண்ணிட்டோம். செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் செட் ஐஸ் க்ளோஸில். ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ டு ஃப்ளோர்லேயே கூட 3 செட்டும் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. குஷன் மேட்டில் போகலாம். குஷனை வேணும்னா சூஸ் பண்ணும். குஷன் வந்து சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, பட் ஆனால் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் ஆங்கிள். கேர்ஃபுல். ஓகே, 3 sets ஓவர்னா எனக்கு தம்ஸ் அப் கொடுங்களேன். I'll go for a good குட்டி காத்தெடுத்து ஒரு வாக். If you're done 3 sets, please give me a thumbs up. Sasi brother, happy morning. If you're done 3 sets, let me know proprioceptive exercises that we are doing. Appe vanakkam vanakkam. If you're done 3 sets, it's a very simple, குழந்தைங்களுக்கு எஸ்பெஷலாக அவங்களுடைய பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்காக பண்ண வேண்டிய ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. எஸ்பெஷலி லைக் அவங்க வந்து காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் பண்ணுறதோ இல்லை என்ன டைம் அது குட் டூ இட் தட் கோன் டெவலப் தேர் பிரெயின். ஒன்று ஞாபக சக்தி அதிகப்படுத்தும். ஒரு சில இந்த எக்ஸசைஸில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு பாடி வெயிட் முன்னாடி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டீரியர் பிரெயின் ஆக்டிவேட் ஆகுது, பின்னாடி இருக்கும்போது ஆன்டீரியர் பிரெயின். அந்த மாதிரி மாறி மாறி ரைட் வரும்போது லெஃப்ட் பிரெயின், ரைட் லெக் இருந்தால் லெஃப்ட் சைட் பிரெயின், லெஃப்ட் லெக்கில் வச்சுருந்தா ரைட் சைட் பிரெயின். அந்த மாதிரி மாறி மாறி நம்ம பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி நடக்குது. ஸோ எந்த பகுதியில் அவங்களுக்கு ஆக்டிவேஷன் குறைவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டைமில் வி கேன் அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டியை நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். அது குழந்தைங்க எஸ்பெஷலாக. ஸோ ஐ வுட் சஜஸ்ட் பீப்புள் டு டூ சேலஞ்ச் த கிட்ஸ். லைக் ஒரு கால் நிற்க முடியுமா அப்படின்னு சும்மா சேலஞ்ச் மாதிரி ஒரு கால் கண்ணு முடிஞ்சு இல்லை காலை தூக்கி சைடில் போய் பின்னாடி பிடிச்சி இல்லை அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன் குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு 5 minutes ஒரு ஆக்டிவிட்டி கூட ஒரு சாக்லேட் கிஃப்ட் மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா தட் பிகம்ஸ் த பெஸ்ட் ஆக்டிவேஷன் ஃபார் த பிரெயின். ஓகே முத்து வணக்கம், ஹாப்பி மார்னிங், வெரி நைஸ். டாக் முடிச்சிட்டிங்க, வெரி குட். சார் டாக் முடிச்சாச்சு 3 செட்டு. நோ கேர்ஃபுல்லாக ஸ்லோவாக பண்ணணும். வேகமாக பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது. ட்ரைனிங் ஆன் த டைமிங் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியில் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடும். கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். அதர்ஸ் முடிச்சிட்டிங்களா சொல்லுங்கள். இந்த மிடில் கீப் வாக்கிங். நடுவில் வாக் பண்ணுங்கள். டோன்ட் சிட் லைக் மீ பிகாஸ் நான் உங்களை பேசணுன்றதுக்காக பின்றனிக்கு பக்கத்துலேயே பேசுகிறேன்னா ஐ கோ ஃபார் குட் வாக் அண்ட் கம் பேக். இன்கேஸ் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரெயின் ஆச்சுன்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் யூர் லைக் லைட்டாக ரொட்டேஷன்ஸ் கொஞ்சம் உட்காந்துட்டு காலை லைட்டாக இல்லை படுத்துட்டு காலை மேலே ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் go to the second exercise. I think டாக் போட்டாங்க இப்போ, அதனால் ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஆவரேஜாக எல்லோரும் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒன் மோர் பர்சன் முடிச்சிங்கன்னா விது மேம் ஆர் நாராயண் சார் இல்லை சித்ரா மேம் யாராச்சும் ஒரு வாட்டி சில்வா சார் எனக்கு ஒரு வாட்டி சொல்லுங்களேன். வீட்டில் ஒரு வேலை இருக்கிறீங்க கூட ஒய்ஃபோ. எஸ் டாக்
இல்லை குழந்தைங்க யாராவது இவங்களை சும்மா ட்ரை பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் அவங்க எழுந்துச்சுன்னா இல்லைன்னா விட்டுருங்க. You can just ask them to try also because it's a very good challenge for them also. Then you will understand what is the amount of stability they have. Nothing wrong in trying, making them to try. Okay, doc, rendu perum okay soltaanga. So TR doc solliyachu. Yes, I will start. Okay, then the second one. Suresh sir, eppadi irukeenga pandringla? Suresh sir, can you say yes? Okay, done. Very good. Okay, yeah. The second one is we did a high knee forward. Now it's backward panna porom. Neenga enna panna poringa dynamic this is the backward actually. Leg kick back is the backward one. Okay, காலை வந்து முன்னாடி ஹை மாதிரி எடுத்துட்டு புஷ் பேக் பண்ண போறீங்க. லைட்டாக எடுக்கணும், ஃபுல்லாக ஹை லிஃப்ட் பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சம் லைட்டாக எடுத்துருங்க. 1 2 3 4 5 ஆர்ம் ஆக்ஷன் வேணும்னா பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா இப்போ வச்சுக்கலாம். 6 7 8 9 10 பின்னாடி போயிட்டு அப்படியே ஹோல்டு. இந்த வாட்டி ஐஸ் க்ளோஸ்டில் ஓப்பன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணி அந்த பொசிஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். லெட் த பாடி கெட் ப்ரிப்பேர். சூப்பர் பிரதர், ஜோஷோ பிரதர். ஆமாம். நான் லெட் த ஐஸ் ஓப்பனில் பண்ணுறேன். நான் இந்த பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணி பண்ணுறேன். பின்னாடி பக்கம் 1 2 3 லெக் கிக் பேக் பண்ணுறேன். 4 5 6 7 ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐஸ் ஓப்பனில் let us understand the position properly. Hold it. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 இப்படி சாய வேண்டாம். Have it straight actually. Spine straight வைக்கிறது லைட்டா முன்னாடி இருக்கும். அந்த toes pointing straight போகும். toe இப்படி திருப்ப வேண்டாம். நிறைய பேர் பண்ணும்போது பின்னாடி கால் அப்படி திருப்பிட்டு போகல. அப்படி பண்ண வேண்டாம். Turn like பண்ண வேண்டாம். Careful. Okay? I'm jumping onto that. Eyes openly in the foam on the mat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 eyes open now. Don't try to do eyes closed the first set la. Second and third la eyes closed panikalam. 3 2 1 okay, change other leg. 1 2 3 4 5 it's more of focus training actually. Concentration focus looks very simple. Just come with me so that you will feel it at the end of the session. You will feel like wow, that's nice of it. 5 4 3 2 1 jumping on to the next. Right leg left leg மாத்தி பண்ணிட்டே போறேன். So அதனால I'm just moving to the next easily. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 I can feel that the standing வரும்போது இருக்கிற எஃபர்ட்ல மூவிங் லெக்ல sometimes எஃபர்ட் இருக்கு, sometimes இந்த ஹோல்டிங் லெக்ல இருக்கு. But everything is balanced தானே. இந்த காலை கன்சிடர் பண்ணாம விட முடியாது. The load at the end of the third set, நான் மூணாவது இங்க வரும்போது I can feel that load on the thigh muscle, calf muscle, sometimes on the glute. 4 3 2 1 relax. Eyes openல பண்ணிருக்கேன். leg kick back. இது பண்ணி முடிச்சனே ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன recovery. I'm not going to jump on faster to the eyes closed variation. Eyes closed போறதுக்கு முன்னாடி உடனே பண்ணல. இதுமே very good. ஜோஷோ பிரதர் கேர்ஃபுல். அண்ட் மறுபடியும் ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக காலை பத்திரம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கூடாது. அதுவும் குஷனில் வரும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல். அப்சர்வ் யுவர் பாடி, டூ இட் ஸ்லோலி. மொமெண்டமில் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே காலை ஆட்டி 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 நிறைய பேர் அந்த மொமெண்டமில் வேகமாக எப்படி முன்னாடி பின்னாடி சைடில் இட திருப்புறது எல்லாம் பண்ணுவாங்க. which I don't recommend people to do that. And we are doing a very simple variations. I'm not giving you teaching an advanced things here. Of course, like sports population na jump nariya add பண்ணிருப்பேன் இதுல. But this is the base and this can be done for anybody and everybody can be done until unless pain இல்லனா மட்டும் போதும். ஜென்ட்லா 5 செகண்ட்ஸா மாத்தலாம், 8 செகண்ட்ஸா போலாம், 10 செகண்ட்ஸா மாத்தலாம். காலை கீழ வச்சு பண்ணலாம், ஐஸ் ஓபன் பண்ணியே பண்ணலாம். Giving you different understanding because you should not strain yourself. Okay, now it's eyes closed, leg kick back. Eyes closed, leg kick back. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 find space. leg pinadi 3 2 1 மறுபடியும் சொல்றேன், அவசரப்படக்கூடாது, ஸ்லோவா பண்ணுங்க.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's closed on the mat to the side. It's pushing backward. 1, 2, 3. அங்க முடிச்ச கால் இல்லாம அடுத்த கால் பண்றீங்க. High knee, kick back. Slight high knee. ஒரு halfway through low knee பண்ணிட்டு kick back. Kick back பண்ணும்போது foot straight-ஆ இருக்கான்னு பாத்துக்கணும். பேலன்ஸ் மிஸ் ஆச்சுன்னா காலை கீழே வைங்க, தப்பு இல்லை. ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இந்த காலை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காது. Hold it. 10 after 10 repetitions, hold it. 5, 4, 3, 2, 1. Focus. Breathe in, breathe out. Focus பண்ணுங்க. Position focus பண்ணுங்க. Relax your body. Don't keep it rigid actually. Okay? I've done this side. Side பண்ணிட்டேனா? 2, 3, 4, 5, 6. அதாவது குழந்தைங்களுக்காக மட்டும் ஸ்பெஷல் ஆக்டிவிட்டின்னு கூட நினச்சிக்கோங்க. It's an excellent brain development and brain activation activity. Focus, concentration ரொம்ப சின்னதா தெரியும். 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now to the cushion, up. Dilip brother, vanakkam, happy morning. Okay. And beginners, ரொம்ப லைட்டா சட்டலா இந்த மேட்டோட நிறுத்தணும், இல்லைன்னா ankle ஃப்ளோர்லேயே நிறுத்தணும். பிகினர்ஸ் பெருசாக பண்ணுறோம்னா கால் பயங்கரம் கஷ்டமாக இருக்கும். And I would suggest you to go for this very simple secondly முடிச்சிருங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I would suggest people, if you have a doubt, and people those who are doing with me, if you have a doubt and this, doubt இல்லாமல் இருக்காது, தயவு செஞ்சு கேட்டுருங்க. உங்கள் இஷ்டத்துக்கு எதையாச்சும் ஒன்றுத்தை நான் பண்ணுறேன், சூப்பராக பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. கால் கீழே வைக்கலாமா, காய் இப்படி வச்சுக்கலாமா, இல்லை கை கண்ணு திறந்து பண்ணலாமா, எவ்வளோ ரெப்பிடேஷன்ஸ், எந்த டவுட் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் ஐ வுட் ஆஸ்க், சஜஸ்ட் பீப்புள் டு ஆஸ்க். BCD people, please go ahead to ask you questions in the middle. Others can just keep doing that, nothing wrong. Finish 3 sets if you have good time to finish. Take recovery in between the 3 stages. Stage 1, stage 2, stage 3 மாதிரி வச்சுக்கிறோம் இதை. So floor is the first stage. So for second set I have completed with the leg kick back la, with the low knee with the leg kick back oda. I would suggest 3 set போதும். ஸ்லோவா பண்ணுங்க, வேகமா பண்ணணும். கால் வேகமா ஆடினீங்கன்னா தப்பு in the sense like you impact கம்மியா இருக்கும். I would suggest go slowly with a very simple gentle movement. If there is a pain, I would suggest you to relax and do it with the recovery, or you can avoid it. Yeah, cushion will test. Chitra ma'am, please take support and don't strain yourself. For everybody, not for Chitra ma'am, no. For everybody, like do not just underestimate the cushion, because cushion is like அந்த குஷனோடைய குவாலிட்டி, குஷனோடைய இதெல்லாம் வச்சு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். கொஞ்சம் காலம் மேலே முன்னாடி பின்னாடி மாற்றி வச்சு பாருங்கள், which is slightly not so easy. பர்ஃபெக்ட் வித் மேம், எக்ஸலண்ட். நீங்கள் வேணால் வந்து ரெப்பிடேஷன்ஸ் வேணால் ஒரு 5 ரெப்பிடேஷன் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா குஷன் இல்லை உங்கள் கையில் வித் மேம், அதனால் நாங்கள் 10 பண்ணுறோம், நீங்கள் 15 பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா. Being an athlete, I would suggest you to do a basketballer with stability on the ankle. So you have the privilege to increase 5 sets. நாங்கள் ஜென்ரல் பப்ளிக் மேம், ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து 10 தான் பண்ணுறோம். த்ரீ செட்ஸ் ஆகிட்டா இது மேம், 3 செட் ஆகிட்டு டாக்
Give your dog. Radhanan, moon set முடிச்சிட்டீங்களா? Let me know. Okay. So next exercise போலாமா? Come on, I want update. நீங்க 3 முடிச்சிட்டீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா நான் அடுத்ததுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் போவேன். எதுவுமே முடிச்சிருக்காங்க. மேம் keep walking, don't just stand. ராஜன் வணக்கம். ராஜன் அதில் இருக்கீங்களா? ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து. Done, okay. Rajan master, call me after some time. Okay. That's okay. Dog musting, very good. The next one goes side leg raise. Side leg raise. You put the hands on the hip. 1. Oh, okay, dog. So I think the last one கொஞ்சம் but careful பண்ணுங்க dog. I think நீங்களா I think கொஞ்சம் நேரம் focus பண்ண பண்ணுவீங்க. Joshua brother, super. Side leg raise. 1, 2, 3. Gentle பண்ற ரொம்ப ஹைட் தூக்கல. 45 எடுத்தா போதும். 4, 3, 2. That's okay, sir. Super. I think 3-4 செகண்ட் வந்துச்சுனாவே போதும். 1. வேற இதுல ஃபோம்ல பண்ணல. ஃபோம் கொஞ்சம் பின்னாடி வச்சுக்கிறேன் so that இந்த கால் திக்காது. வெறும் தரையில side leg raises. Side leg raise. 45 தான் பண்றேன். பொறுமையா பண்றேன். கண்ட்ரோல் என்னோட கண்ட்ரோல் லிமிட் கடகடன்னு பண்ணல. ஐஸ் க்ளோஸ் நான் அதுல மாதிரி பண்றேன். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. அந்த பக்கம் 10 பண்ணிட்டேன். ஏன்னா பிகாஸ் நான் ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ண மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஐஸ் க்ளோஸ்ல ஹோல்டு மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஓ கம் ஆன். 10, 9. ஐஸ் ஓப்பன் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல so that அந்த ஸ்டெபிலிட்டி அந்த பொசிஷன் கரெக்ஷன் இதெல்லாம் ஐஸ் க்ளோஸ் ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது பண்ணி கத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது போகணும். குமார் பிரதர் வணக்கம். Hope all well, Rajan. That's very important to ask. Okay, let's go. 1, 2. Eyes open. First set eyes open. Dynamic and static. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ஒரு தடவை நீங்க பண்ணா அடுத்தது உங்களுக்கு அந்த இது அந்த பாடி அந்த எஃபர்ட் தெரியும். Okay, it looks very simple. நீங்க டுகெதரா அடுத்தது நம்ம அந்த லாஸ்ட் எண்ட் வரைக்கும் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் வித்தியாசம் தெரியும். ஏன்னா பாக்குறவங்களுக்கு என்ன வெறும் காலை லைட்டா பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு நினைச்சுப்பாங்க. ஆக்சுவலா maybe the people that they come and go, no, they will not understand what is the exact intensity of the exercise that we are doing, where it will train, we are training a postural group, we are giving awareness for the whole posture and especially for the ankle, knee and hip joints. That's not so easy that at the end of the program or in the now itself some of you like நீங்க எப்படி அந்த muscle ankle feel இருக்குன்னு சொல்லுங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. முடிஞ்ச அளவுக்கு சாயத்தை கொஞ்சம் குறைக்கணும். இந்த சைட் லெக் ரைஸ்ல நிறைய சாஞ்சிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு சாயாத ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஒருவேளை அந்த உங்களுக்கு அந்த ஃபேமில் பண்ணுறது போது கால் இடிக்குதுன்னா கொஞ்சம் பாருங்க லைட்டாக அந்த ஸ்பேஸ் மூவ் ஆகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் எட்ஜுக்கு வந்திருக்கேன் ஃபோமில். Three different positions are over. Happy morning, welcome. I'm doing a calf stretch பண்ணிட்டு இருக்கேன். In a calf muscle, I feel load more on the calf muscle. Today we are doing, people that suggest jumped in or came inside, happy morning. We are doing a balanced series of exercises for ankle and knee joint. நிறைய நேரங்கள் அந்த லிகமெண்டோட ஸ்டெபிலிட்டி பற்றி பேசும்போது ligaments of this muscles on the joint, sorry, joint the ligament தான் ஹோல்ட் பண்ணுதுங்க. இதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது, இதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது நிறைய பேர் கேட்பாங்க. These simple exercises that today we are doing will work on the ligaments, especially on the ankle medial and lateral side.
ஒரு மாதிரி ஹோலிஸ்டிக்காக எல்லாத்தையும் எல்லா பொசிஷனும் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஃப்ளோரில் பண்ணுறோம், மேட்டை ஒரு செகண்ட் இன்டென்சிட்டி, தேர்ட் லெவல், இந்த 3 லெவலும் சும்மா புரியுறதுக்காக கொடுத்துருக்கேன். ஒரு ஃப்ளோர்லேயே பண்ணிடலாம், எல்லாத்தையும் மேட்டில் பண்ணலாம், அடுத்தது அது பண்ண மாதிரி லைக் அக்கார்டிங் டு இன்டென்சிட்டி வி டிசைடட் டுடே which will work on a proprioception சொல்லக்கூடிய ஜாயிண்ட் சென்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் இன்ஜுரி அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகவும். the final thing brain activation. I think anybody wanting to activate the brain is always good இல்லைங்களா? yeah. Hi Jay, happy morning. I hope you have done you have started your series of exercise. Very good. If you have done, all the best. Do more. If you do good, good will come to you. Okay, let me go eyes closed la second set. Eyes closed la second set. I'm giving you third set for people to do and come back. ஹிப்ல இந்த இடத்துல இருக்கும். நிறைய பேர் சைட் லெக் ரைஸ் பண்ணும்போது சூப்பர் நாராயண் சார், எக்ஸலென்ட், ஐ ஆர் ஃபீலிங். எனக்கு கரெக்டான ஃபீட்பேக் கொடுங்க. அண்ட் தென் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் இல்லை, ஒன்றுமே லைட்டாக இல்லைன்னா அடுத்தது வேரியேஷன் கூட சொல்லுவோம் உங்களுக்கு. ஓகே, I'm going for eyes closed. 1 2 3 4 5 ஸ்லோவா 6. கண்ட்ரோலா உங்க கண்ட்ரோல் நிறுத்துன்னு சொன்னா டக்கு நிறுத்த முடியும். If I say stop in the middle of any position, like let's say கையில இங்க இருக்குன்னா அங்க நிறுத்தா டக்கு நிறுத்த முடியும். 5 4 3 2 1. ஸ்பைன் ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கிறேன், சைடுல இந்த பக்கம்லாம் சாயல, சரியா? 1 2 3 4 5 6 7 8. ஒருவேளை டச் ஆகுது, ஒரு சில நேரத்தில் நடுவில் டச் ஆகும்போது நான் காலை லைட்டாக கீழே வச்சிடுறேங்க, இல்லைன்னா நம்ம ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்காது. இல்லைன்னா we'll just have to strain the group of the joint மாதிரி ஆகிடும். Okay, I'm going to the question now. Second one. Love you man, all the best, all the best. Good, do more. That's what I want to tell people. Do more. What we are doing is very little. What we are having is little. We need to give it more. நிறைய தெரியும் நம்மளுக்கு, நல்ல ட்ரெயினர்ஸ் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. You can give it to people. They can just also do 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Otherwise, wow, it's a good feeling on the hip. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. 10. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Thank you, Mr. No. For you, Joshua brother, for everybody, distal point la வேலை செய்யும்போது ஹிப்ல ஏதாவது இப்போ இதுதான் கான்செப்ட். ஐ திங்க் இப்போ மிடில் சொல்றது தான் கரெக்டாக புரியும். Any work that we do on the foot which will have an impact on the knee as well as on the hip, thereby it create an impact on the spine. நம்ம சாதாரணமாக பண்ணும்போது இது வெறும் காலுக்கு ஆங்கிள் மாதிரி யோசிச்சோம்ல, பட் ஆனால் இது எதுக்காக நீ ஹிப் லோட் ஆன் த ஆங்கிள் நீ அண்ட் ஹிப்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்குங்களா? யோசிச்சு பாருங்க பீப்புள். வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் கொடுக்கும்போது பார்த்தேன், ஸோ கொடுத்துருந்தேன். திஸ் ஆக்டிவேஷன் இஸ் ஸ்டில் த நெக் வரைக்கும் போவோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா, பட் அப்படியே பொறுமையாக மசில் ஓடாயிட்டே போவோம். நீங்கள் டீ ஆக்டிவேஷனோட பண்ணிங்கன்னா யூ ஹேவ் அ குட் ஃபீலிங். ஜோஷப் பிரதர், ஐ திங்க் யூ ஆர் டூயிங் ரைட். நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நடுவில் ஹிப் வச்சு ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறது, யூட ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கிறது, ரிஃப்ளெக்ஸை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறது, அதெல்லாம் பண்ணிடுங்க. எல்லாருக்கும் ஹிப் அளவு சொல்லணும், அப்போ தான் நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் ஹிப் அளவு சொல்லுதோ அவங்கெல்லாம் ரைட்டாக பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். I will give high five for everybody. I will give you the like for that because I will take time for that. Third set பண்ணி முடிச்சிருங்க. அந்த meanwhile நாராயண் சார் முதல்ல சொல்லிட்டாரு சார் பக்கா. Cool my dear. 6 seconds question cannot do more than that's okay. Enjoy. That's an excellent workout pain. That is what we need actually. ஒரே இடத்துல நின்னுட்டு நம்ம ஓடும்போது கூட இந்த மாதிரி ஒரு புடிப்பு வராது ஆக்சுவலா, பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்டிவேஷன் வராது. ஆனா பட் ஆன் த ஸ்பாட்ல நின்னுட்டு நம்மளால இவ்வளவு பெஸ்டா பண்ண முடியும். இது ஆக்சுவலா கலரி பயிற்சியிலே இதெல்லாம் இருக்கு ஆக்சுவலா, பட் அது நம்ம பெருசா இப்போதைக்கு டீட்டெயிலாக போக வேண்டாம். அன்லிமிட்டட் ட்ரைனிங். ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒரு ஆன் த ஸ்பாட்ல ஒரு 20 ரெப்ரேஷன் பண்ணும்போது உங்க மசிலோட எக்ஸ்ட்ரீம் கண்ட்ராக்ஷன் போக வைக்க முடியும்னா, யூ நோ லைக் கிவ் மீ த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் த ஹோல் சீரீஸ். Okay, now let's go to the third one. I think in the side leg raise 3 முடிச்சிட்டீங்களா சொல்லுங்க. 3 sets முடிச்சாச்சா? I've done 2 sets. I'm doing it 2 sets. I'm taking it relaxed. We have 2 more exercises to finish.
சுரேஷ் சார் சேலஞ்ச் தான் உங்களுக்கு, அல்வா சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிடுங்க. இது மேம் டன். The cellars are done. Eyes closed, taking support on and off. பரவாயில்ல, சப்போர்ட் எடுத்து நத்திங் ராங். அன்டில் அன்லஸ் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமல் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா மட்டும் எனக்கு போதும். If you don't strain yourself, I'm happy. If you train yourself, I am very very happy. இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ரெண்டுத்துக்கும் முக்கியம். ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறதுனா வலி இருக்குது, ஒரு மாதிரி நாகிங்காக இருக்குது, வர முடியாதது, கீழே காலைகளை வச்சு தப்பாக பண்ணுறது, வேகமாக பண்ணுறது, இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். ட்ரைனிங்னா கரெக்டாக பண்ணுறது, இல்லை கொஞ்சம் பண்ணால் கூட கரெக்டாக பண்ணுறது. லைக் சிலபஸ் 6 செகண்ட்ஸ் சொல்லும்போது தட்ஸ் ஓகே, யூ கேன் டூ இட் மோர். இல்லை நான் இப்போ வந்து லேர்ன் பண்ணுறோம், 3 தடவை பண்ணுறது, இதெல்லாம் 6 தடவை வரைக்கும் பண்ணலாம். லைக் ஃபார் எவ்ரிபடி யூ கேன் டூ அப் டு மேக்ஸிமம் 6 ரெபிடேஷன்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு தி தேர்ட் ஒன், தி ஃபோர்த் ஒன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஹைனி பண்ணியிருக்கோம், கிக் பேக் பண்ணியிருக்கோம், சைட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது லைக் கொஞ்சம் ஆன் த டோஸில் பண்ண போகிறீங்க. அடுத்து லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து ரொட்டேஷன் கொஞ்சம் பண்ண போகிறோம். ஆன் த டோஸ், ஆன் த ஹீல். ஓகே, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. டாக் இஸ் ஓகேவா? நம்ம காஃப் மட்டும் காஃப் ரைஸ் பண்ணிட்டு போயிடும் டாக். அந்த டோஸ்ல மட்டும் பண்ணிட்டு முடிச்சிருங்க. பட் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெச், நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிங்க டாக். ஸ்ட்ரெச் த ஹிப், ஸ்ட்ரெச் த காஃப் மசில். கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு டாக் ப்ளீஸ். கிவ் யூர் டாக் ஹேவ் குட் டே, நைஸ் டே. ஓகே, ஹல்வா இஸ் ஸ்வீட். க்ளோஸ். இப்போ பாருங்க, நான் இது டோவும் காஃபும் சேர்ந்து பண்ணுறேன். கொஞ்சம் ரெண்டுமே டிஃபிகல்ட்டான. டோ ரைஸ் ஈஸி, ஐம் சாரி, காஃப் ரைஸ் ஈஸி, ஹீல் ரைஸ் ஈஸி. அதாவது ஒன்று ஹீல் ரைஸ் 10, அப்புறம் அதில் ஹோல்டு 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Toe raises 1. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dog, நீங்க stretch பண்ணிடுங்க. PVR dog, if you are leaving. ஆமா. Yes, it's a very very important series. A missing series which we don't really do there. I would like to add it actually. There are unlimited things actually. We will be doing unlimited things. 365 days variations இருக்கு. But எல்லாம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். வில்ம மணி சொன்ன மாதிரி it's all about fitness, is about understanding how we use the component according to our body. One. Okay, now it's for the toe raise is 1. Cushion toe raise பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது தான் தெரிய போகுது toe raise. 10 9 8 7 6 5. Wow, it's an excellent feeling of the toes உடைய front anterior group, tibialis anterior னு சொல்லுவோம் இந்த group, இந்த peroneus longus அப்படினு சொல்லக்கூடிய groups. சுபாஷினி மேம் வணக்கம். சுபாஷினி மகாலினி. ஓ வணக்கம் வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க மேம்? நைஸ் and excellent. Thank you for coming online. We are trying to do balance series of exercise today. If people are enjoying, you can go up and see the comments. Sir, alva saapalama? Ice second series ice close la panna poren. I know that's going to be a great challenge. People, if you are able to do without losing balance 10 second 10 repetition ungala panna mudiyum indha moonu range leyum. I can say your ankle and mind body mind balance is top of it solra. This series is not balance series, this is about the body mind coordination series actually. Ready? Eyes closed. 1 2 3 4. கீழே வைக்காம பண்றது இன்னும் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Heel raise okay. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seconds hold பண்ணல. 10 9 8 7 6 5. செம்ம டான்ஸா இருக்கே.
Oh, okay. I don't know how I'm going to do it on this. Actually, you know, different form da. Prem brother, vanakkam, happy morning. Super. Prem sir brother, super. Thank you for coming online. Happy morning. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 seconds hold, madam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Now it's toe raises 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Some of you the toe raise பண்ணும்போது இப்படி பண்ணாதீங்க. நிறைய பேர் இந்த toe raise பண்ணி இப்படி பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணக்கூடாது. Okay, it's not allowed. வெறும் toe raise மட்டும் தான் பண்றேன். Eyes closed பண்றேன். 5, 4, 3, 2, 4. That's a very good. I think toe raise is careful பண்ணுங்க. Yeah, பார்க்க கொஞ்சம் ஈஸியா தெரியும் ஆனா பட் it's not so easy. Toe raise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 seconds hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Pop. 1, 2, 3, 4. The cushion the toe raise பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இல்ல. ஆனா ஆல் ரைட்டா it's getting slightly up. Hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. குஷன்ல கொஞ்சம் எஃபெக்ட் கம்மியா இருக்க மாதிரி தெரியுது பட் பட் இந்த ஃப்ரண்ட்ல மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகுதுங்க ஃபுட்ல. You can relax your foot like this by just shaking the foot. I've done the second set. Eyes closed. Oh, sorry. Balance training I have lost. Sorry. Happy morning, people. So, happy morning. Jay, come on. Okay. So, last exercise to finish for the day. Last exercise we've done. A high knee, leg kick back, side leg raise, toe and heel raises. அது ரெண்டும் சேர்த்து ஒண்ணா நாலு லாஸ்ட் அஞ்சாவது ஒண்ணு கடைசி ஒண்ணு. Last one. Last one challenge. எத்தனை பேர் challenge வரீங்க? Yeah, that's what I told you. Toe raise but நல்ல support கிடைக்குது. Anterior group of compartment is getting. ஒரு challenge 5 fifth exercise ஒரு challenge பண்ணி முடிக்கலாமா? கொஞ்சம் foot muscle work ஆயிது கொஞ்சம் relax பண்ணிக்கங்க. I'm just relaxing that. இவர்ல காலை வச்சு இப்படி rotate பண்ணிக்கிறேன் so that it gets relaxed faster actually. The best way to relax and especially in the officeல work பண்ணும்போது those people those are working in the office நீங்க ankle நல்லா ஆக்டிவேட் பண்ணி நீங்க காலை மேல போட்டீங்கன்னா போதும். Selva sir ready for the challenge. Sama. The challenge cushion la வேண்டாம் floor liyo illa mat liyo பண்ணலாம். நான் மேட்ல ட்ரை பண்ண போறேன். cushion la வேண்டாம் ஏன்னா because அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. ஒருத்தர் தான் ரெடியா? I think நாராயண் சார் ரெடியா தான் இருப்பாங்க. வில்மன் எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச் ரெடின்றவங்க ஹாய் சொல்லுங்க. Narayan said I'm ready. Okay, just stretch yourself so that konjam abhi butterfly konjam legs wider konjam hip muscles konjam abhi stretch panika. Joshua brother ready? Nice. Ready, huh? Joshua brother ready? Doc ready? Okay, ready. Done 3 sets. Super, excellent.
ஓகே, கையில் வாட்டர் பாட்டில் வச்சுக்கங்க. எப்படி டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நான் வந்து முதல்ல ஃப்ளோரில் பண்ணுறேன். நான் மேட்டில் பண்ண போகிறேன். பட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இப்போ ஃப்ளோரில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மேட்டுக்கு போய் நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஓகே பீப்புள், ரெடியா? ஓகே, குஷன் சேலஞ்செலாம் இல்லை, குஷன் மட்டும் இல்லை. சரி, இந்த சேலஞ்சில் குஷன் மட்டும் எடுத்துடுறேன். பட் ரொம்ப அதெல்லாம் பயங்கர டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதனால வேண்டி குஷன் வேண்டாம். ஐ வுட் சஜஸ்ட் நாட் டு ட்ரை ஆன் த குஷன் இப்போதைக்கு. ஒருவேளை ஸ்போர்ட்ஸ் பாப்புலேஷனாக இருந்துச்சு, ரொம்ப லைக் நீங்கள் வெயிட்ஸ்லாம் அடிக்கிற ஆளாக இருந்தால், வெயிட்ஸ்லாம் பண்ணுற ஆளாக இருந்தால் நான் ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ. ஓகே, பாட்டில் கையில் வச்சுக்கோங்க. யூ கேன் ஹேவ் இட் ஆன் ரைட் ஆர்ம், லெஃப்ட் ஆர்ம் அண்ட் அக்கார்டிங் டு த லெக் சேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ நான் ரைட் லெக் வச்சுருக்கேன். ஓகே, ரைட் லெக் ரைட் ஆர்ம் வச்சுக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பெண்ட் டவுன், டச் த டோஸ். ஓகே, and then take it back, touch the heel. Okay, and then to the side touch. So 3 பண்ண போறோம். 1 2 3. ஒருவேளை வாட்டர் பாட்டில் நீங்க கையில வச்சுக்க வேணாம்னு நினைச்சீங்கன்னா 2 கை வச்சு touch the toes, touch the heel, touch the side. Okay, touch the sideல touch the side இந்த பக்கம். and இதுல forward 1 2 3. 3 சைடுல காலை forward backward பண்ண போறோம். ஐஸ் க்ளோஸ்ல 10 ரெப்பிட்டிஷன் ட்ரை பண்ண போறோம். தட்ஸ் ஆல், வெரி சிம்பிள். ஐ நீ லெவல் பெண்ட் டவுன் பண்ணி 1 2 3. 3லயும் ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் சைடுல ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் சைடுவர்ட். சைடுவர்ட் வரும்போது கொஞ்சம் லைட்டா நீங்க இதுனா டச் இல்லைங்களா? ஸோ பெண்ட் டவுன் டு டச், கொஞ்சம் லைட்டா தானே டச், கொஞ்சம் லைட்டா சூப்பர் ட்ரை பண்ணுங்க. 3 பொசிஷன். ஐஸ் க்ளோஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஐஸ் ஓப்பன் பண்ண கூடாது இந்த மிடில். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இந்த டான்ஸ்னா அதை நான் கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது. I'm not going to count if you're dancing like this. Even for me it is the same. Let's try எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம். Be very honest on trying that. I'm going to try it on the mat with the bottle. So I'm going to use the bottle to touch and then come up, touch at the back with your right arm, touch and then come back. Third one is touch to the side. Okay, done? Understood? எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கு? பாட்டில் வச்சுன்னா ரைட் ஆர்மில் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. 2 கைனா ஃபார்வர்ட் பேக்வர்டுக்கு மட்டும் அந்த ஃபார்வர்ட் பேக்வர்டில் 2 கைனா ஃபார்வர்ட் மட்டும் 2 கை தொடுங்க. நான் சைடில் போகும்போது திரும்பி தொடர்ந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும், உங்களுக்கு பண்ண வேண்டாம். லைக் டச் டச் டச். ஐஸ் க்ளோஸ். Show once, okay, not clear. So I'm just இங்க பாருங்க. The challenge is we're going to do eyes closed, and the second thing is no dancing like இந்த மாதிரி ஆடக்கூடாது, ரொம்ப முக்கியம். காலை வந்து ஃப்ரண்ட்ல 1 2 3. ஸோ ஒரு ஃபார்வர்ட், ஒரு பேக்வர்ட், ஒரு சைட்வர்ட், ஆர் எனி ஆஃப் தி 3 உங்களோட காம்பினேஷன் ஈஸியாக பண்ணிக்கங்க. தட்ஸ் ஃபைன். Forward, backward, sideways is the best combination. 1 2 and 3. 1 2 and then 3. இது வந்து வெறும் கையில் பண்ணுறேன். பாட்டில் வேணும்னா கையில் வச்சுக்கலாம். You want to touch the bottle with the down. Like 1 2 அப்புறம் 3. You want to touch the bottle because touch the bottle வரும்போது கொஞ்சம் பேலன்ஸ் கிடைக்கும். ஆக்சுவலி ஜென்ரலாக பண்ணும்போது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கையில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். வேறு கைனா ஆடிட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் ஓகே, ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். நாராயண் சார் உங்களுக்கு புரிஞ்சா சொல்கிறோம், ஆனால் ஐஸ் க்ளோஸில் பண்ண போகிறீங்க. ரைட் லெஃப்ட் இஸ் 1 1 2. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? 3த்தையும் பண்ணும்போது தான் அது. ஐ திங்க் பேட்டில் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் நினைக்கிறேன். நான் வேணா வெறும் ஃபர்ஸ்ட் ஐஸ் இதை பாட்டில் இல்லாத பண்ணிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட்டு. ரெடியா? ரெடி? ஐம் கோயிங் டு சேலஞ்ச் மை செல்ஃப் ஆன் த ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் மேட்டுக்கு போகிறேன். ஏன்னா பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் ஐ கேன் டூ. 1 2 3 4
5. Only on the 5 on the left leg, right leg எடுத்துது. I did 5. Guys open பண்ணிட்டேன்னா challenge முடிஞ்சு. Maybe இன்னொரு வாட்டி வேணா ட்ரை பண்ணுங்க. பட் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், கால் கீழே வச்சுட்டு முடியல, 5 முடிச்சு. 1 2 3 4 6 5 slow 6 7 right leg left 7, left leg left 5. Right left 7, left 5, eyes closed. No dance. No dance in the sense like foot on the move out. Floor. 7 in the sense 7 seconds, 5 seconds, 5 times பண்ணிருக்கேன். 5 reps, eyes closed. Floor ல பண்ணிருக்கேன். I think that's going to be a very very high challenge நினைக்கிறேன். I think எத்தனை பேர் இது புரிஞ்சிருக்கு, எத்தனை பேர் அது கரெக்டாக பண்ணுறீங்கன்னு தெரியல. That's an excellent stability of body bend பண்ணிட்டு பின்னாடி தொட்டுட்டு அப்புறம் சைடில் தொட்டுட்டு அப்புறம் ஸ்பைன் ஷேக் இப்படி கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டாக பண்ணணும். ஃப்ளோரில் எல்லாரும் சொல்லிட்டு சொல்லுங்க, ஃப்ளோர் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. மேட் ஐ திங்க் நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் மேட் இப்போ. பட் ஐம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் பீப்புள் ஃப்ளோரில். Try it on the mat. Others, please update. One, 2, 3, 4, 5. That's okay, Doc. That's fine. You're 5 தான் எனக்கு. Okay, because இவ்வளோ ரொம்ப ரெகுலராக பண்ணி ஆக்சுவலாக நான் மாறி மாறி சேலஞ்ச் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். பட் இது ஃபார் மீ இட்ஸ் வெரி டஃப் ஆக்சுவலாக. குட் டாக், சூப்பர். 5 மீன்ஸ் பட் ஆனால் நீங்கள் ஒன்று வந்தால் கூட ட்ரை பண்ணுங்க. இது ஆங்கிள் லைக் ரன்னர்ஸ் நீங்கள் டெஃபினட்டாக எல்லாருக்கும் ஆங்கிள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வேணும். 3, 4, 5. Okay, I've done 4, 5, 5 and I'm just neutralizing down 5. But குஷனில் மேட்டில் பயங்கர சேலஞ்ச் இருக்குது. கால் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. Left 4, right 3. Naran sir, good. Any I would say like ஒரு 2+ cross பண்ணினாவே உங்களுக்கு அந்த 2+ cross பண்ணா 1 2 3 or 5 6 and 7 மேல cross ஆயிடுதுல. செல்வா சார் என்னாச்சு? டாக் சூப்பர் டாக். ஐ திங்க் நோ ப்ராப்ளம். லைக் ஒரு டைமுக்கும் லைக் டாக் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பண்ண முடியும். ஆங்கிள் அப்போ ரொம்ப ஸ்டெபிலிட்டி, டைனமிக் ஸ்டெபிலிட்டி. இதை பற்றி இது என்ன சொல்கிறேன்னா, இது வந்து டைனமிக் ஸ்டெபிலிட்டியோடைய கவுண்ட். 4 with hands, okay. No, நீங்கள் பார்த்தீங்களா டான்ஸ் அண்ட் கால் மூவ் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அது டான்ஸ்னு சொல்லாதீங்க, ஜஸ்ட் மூவ்மெண்ட் தான். கால் மூவ் ஆச்சுன்னா தான் அதான் பரதநாட்டியம். கால் இங்கே இருந்துட்டு இப்படி பண்ணால் அது பரதநாட்டியம் நான் சொல்லுவேன். அதை நான் ஜஸ்ட் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். கால் இங்கே இருக்குது, பாடியை நீங்கள் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுனா திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். சில பேர் இதை பண்ணிட்டு இப்படி ஆடிட்டே இருப்பான். ஆடிட்டே நான் இப்படி பண்ணேன் அப்படி பண்ணேன்னு அந்த மாதிரி ஃபுட்டு மூவ் ஆகிடுது அப்படின்னாக்கா, கீழே வச்சுருக்க ஃபுட்டு மூவ் ஆச்சுன்னா தட்ஸ் நாட் கவுண்டட் அட் ஆல். ஏன்னா நீங்கள் அங்கே பிளேஸ் பண்ணினா ஆங்கிள் ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்குதுல்ல, அதுதான்.
செம ஜோஷோ பிரதர் பிச்சு ஒதுறீங்க போங்க. சூப்பர். ஐஸ் ஓப்பன்ல ட்ரை பண்ணுங்க, நத்திங் ராங். ஸ்ட்ரெயின் ஆகுதுன்னா ஐஸ் ஓப்பன்ல ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே குட். ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு 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 30 to 50 டைம்ஸ் ஸ்லோ ஜம்ப்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக காலை முன்னாடி பின்னாடி ஃபார்வர்ட் பேக்வர்டுக்கு ட்விஸ்ட்டு. 5 4 3 2 1 ட்விஸ்ட் ஜம்ப்பு, ஃபார்வர்ட் பேக்வர்டு, கொஞ்சம் ஆங்கிள் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக. அப்புறம் இப்படி ஷேக்கிங் த லெக்ஸு. ஓகே புல் பேக். அந்த ஃபஸ்ட்டு வார்ம் அப்பில் பண்ணோம்ல அது ஆன் த ஸ்பாட்டில் கொஞ்சம், ஏன்னா பிகாஸ் அந்த பாடி வார்ம் ஆகிடும். ஏன்னா பிகாஸ் ரொம்ப நேரம் ஒரே இடத்துல நிற்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. நிறைய பேர் வாக் பண்ண சொன்னேன். பட் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் இட் இட்ஸ் நைஸ் ஹக்ஸ். அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான காஃப் ஸ்ட்ரெச் மட்டும், ரொம்ப முக்கியமான காஃப் ஸ்ட்ரெச், பிகாஸ் காஃப் ஸ்ட்ரெச் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வால் புஷ்ல காஃப் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே ரைட். ஸோ பீப்புள் excellent, I hope you enjoyed. நல்ல காஃப் ஸ்ட்ரெச், ஆங்கிள் பட் வஜ்ராசனம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். அந்த ஃபோர் மேட் மடிச்சதில் நல்லா அந்த கிளத்தில் இருக்கும் பாருங்க. உட்காந்து ஸ்ட்ரெச் கொஞ்சம் பண்ணிவிடுங்க ஆங்கிளில். ஸ்ட்ரெச்சிங் ஹிப். டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸில் ஆங்கிள் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணால் போதும். படுத்து மேலே பார்த்து காலை மேலே வச்சுட்டு சேர்ல உட்காந்துட்டு, right? Just do all the stretches to finish. I hope you all tried. Good, you enjoyed this ankle series, which is going to give you a greater stability to do all the activities. ரன் பண்ணும்போது, குதிக்கும்போது, ஓடும்போது இருக்க எல்லா வித்தியாசமான questions. Yes, நீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க இந்த 3. நான் தான் சொல்றேன், கண்ட்ரோல்டா 5 to 10 வரைக்கும். I would say 10 is the best number. 5+ cross பண்ணோம். நீங்கள் 10 பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பர் நம்பரு. பட் without talking, without just focusing on that, you will be able to do it. Super. Thank you. Love you all so much for giving feedback and doing it. Thank you BCD friends for an excellent participation. Those who are going to participate in the evening. And கொஞ்சம் intensity வேணுன்றவங்க மட்டும் இன்னொரு வாட்டி திருப்பி ட்ரை பண்ணலாம். Bye everybody. Love you all so much. Have an excellent day. Catch you tomorrow. Be ready tomorrow for little of different series for to challenge a different part of the body or to train the different part of the body. Love you all. Bye bye. Great time. Do share, like the page, and just give your comments. You can share the whole series for people those who are having ankle stiffness, ankle pain, ankle வலி இருக்கவங்க. இதெல்லாம் ரன்னிங் பண்ணும்போது இருக்கிற பிரச்சனை இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் இது ரொம்ப அருமையான சீரிஸ். I think as I told you, like once in a while நீங்கள் 50 days once இதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு லாங் டைம் ஆக்டிவிட்டியை கண்டினியூ பண்ண முடியாது. Okay, thank you. Bye bye. Drink water. Keep place good amount of water. Drink elani kudinga, juices kudinga. Try to plan the different hydration quality, like properties, possibilities, so that you can do it. Thank you Shilva sir, Naran sir, Chitra ma'am, Dr. Sharda, ellarkum thank you. Suresh sir, super. Love you. Bye bye. Josha brother, bye. Excellent. Have an excellent time. Bye bye.